Okay students, in the previous video we have seen the working of CB amplifier. So ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. See here. So only this circuit is required for your examination purpose. Okay, so for the detailed connectivity I have sent you this image. Emitter base junction is forward biased. See, negative terminal to n type region, positive to base which is p type. So in the same way, collector which is n type connected to negative positive of the source, and base which is positive which is connected to negative. So therefore collector base junction reverse bias, that is biasing condition is satisfied with this. Okay, so C1 and C2 are coupling and blocking capacitors. Everything is same. Okay, everything is same as we explained in the previous video. Here we have to remember these expression. Okay, so VCB is equal to VCC minus IC into RC to analyze the output variation, output voltage variation. In the same way, input and output currents are related like this. It is common base configuration. Therefore in common base configuration, IC is equal to IE into alpha, ಅಥವಾ alpha into IE. IC IE alpha times irutte, and alpha is usually it will be nearly 0.9, 0.99, 0.98. So it will never be 1, but it will be more near to 1. Okay, that we have to remember from first year syllabus. So just go through the working, then you will understand what happens. Okay, so how we get amplified signal, because here the voltage will be in volts compared to this input voltage which is in millivolt ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So during positive cycle we get positive cycle, during negative off cycle of the input we get negative amplified signal, negative off cycle of the amplified signal. Therefore we say 0 degree phase shift or no phase shift at the output, but the signal will be amplified. That is the nature of CB amplifier's output. So working, you go through this one. I think you understand. This is very simple one. If you don't understand, just throw the question. Okay, so I will again explain it. See, characteristics of CB amplifier. So now the emitter current is greater or nearly equal to collector current, hence alpha is equal to IC by IE is less than 1. Voltage gain is very large, about 1500. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಲೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಗೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 30 dB. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಡೆಸಿಬಲಲ್ಲಿ ಗೇನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಗೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಗೇನ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ ಟು 30 decibel. The input and output signals are in phase. So means what? There is no phase shift between input and voltage output signals. So then applications. ಈಗ CB amplifiers ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. CB amplifier is used in the first point. CB amplifier is used to match low input impedance circuit with that of high impedance load. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿನ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೋರ್ಸಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೋಡಿನ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಸೋರ್ಸಿಂದ, ಲೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಲೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಲೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಲೋಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಾಗಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ cannot be used for current amplification. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಹೈ, ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಸಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ನೋಟಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೋ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಲೋಡ್ಸ್ನ, ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಲೋ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಲೋಡ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ವೈ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ in power amplifiers. Okay, this is regarding CB amplifier.